Culture is not a product, it's an interactive experience. It's something that comes from people being together. It's what they say, it's what they think, it's what they do. 문화 인류학자인 크리스토퍼 스팍스. 그는 각국의 마샬 아츠 속에 담겨 있는 문화적 특징에 관심을 기울여 왔고 외국인으로서 최초로 한국 씨름으로 박사학위까지 받았다. Probably the type of wrestling that people think of most is either sumo or like entertainment wrestling from North America. But what we do see is that almost every country has a type of traditional wrestling, and that type of traditional wrestling creates a source of identity for people even still. 그렇다면 다른 문화권의 전통 레슬링과 구별되는 한국 씨름만의 특징은 무엇일까? 그리고 무엇이 나이와 체급을 뛰어넘는 최고의 씨름꾼 천하장사를 만드는 것일까? 그 비밀을 찾아 한국 씨름 속으로 여정을 떠나본다. 스팍스의 첫 여정은 경북 구미시에서 시작됐다. So we're here today at Gumi Municipal Stadium for this year's Chuseok Jangsa Shirim Daewhae. That's the Fall Harvest Championship for this holiday. Being here today reminds me of how it's been about a decade since I first came to Korea and was introduced to Shirim. And then I spent like a whole year going to every competition around the country. So I spent a lot of time in places like this. And I know when I go inside today, there's going to be many familiar faces, but more than that, there's going to be a very familiar atmosphere that being here at the festival, the competition, seeing that, feeling that experience, getting that firsthand, there's nothing that beats that. That's what makes Shirim such an important part of Korean culture. And I hope that everybody who watches this can share in that experience and really feel that today too. So let's go inside. 단오장사와 함께 추석 장사 씨름 대회는 전국 규모의 가장 큰 씨름 대회다. 씨름 경기는 지름 7m의 원형 모래판에서 벌어진다. 경기 시간은 단 1분. 규칙은 간단하다. 무릎을 포함한 신체의 윗부분이 모래판에 닿으면 패자가 된다. 순식간에 승패가 갈리기 때문에 관객들은 한순간도 선수들에게서 눈을 뗄 수 없다. 경기 시간이 짧아 아무리 대단한 기술을 가진 선수라도 서너 가지 기술밖에 사용할 수 없다. 씨름 대회의 하이라이트는 역시 권투의 헤비급에 해당하는 백두급 경기. 묵직하지만 날렵한 몸놀림에서 관중들을 압도하는 힘이 느껴진다. So one of the things we see with the heavier weight classes is that when these guys start a competition, the first 10 to 15 seconds are critical because they're so large, it takes so much energy to move the other player over. If they don't have it nailed in that time, they may just run out and it may go to a weight decision. 몸무게에 따라 4가지 체급으로 나뉘는데 태백, 금강, 한라, 백두장사 순이다. 이 중에서 백미는 체급에 상관없이 최고를 가리는 천하장사라 할 수 있다. 승부가 갈리는 건 길어야 10초 내외. 시작 신호와 동시에 승부가 갈리기도 한다. 지루할 틈 없이 진행되는 경기는 관객들의 집중도를 높여준다. 드디어 백두급 최강자를 가리는 결승전이 펼쳐졌다. 5판 3선승제로 치러지는 결승전. 강력한 우승 후보인 울산동구청의 정경진과 홈팬들의 열렬한 응원을 받은 구미시청의 박정석 선수가 맞붙었다. 구미시청 박정석 선수가 내리 2판을 먼저 이겼다.
곧바로 울산 동구청 정경진이 2승 만회. 2대2 동점인 상황에서 최종 승자가 갈리는 마지막 5판째 경기. 잡채기로 박정석을 쓰러뜨린 정경진. 하지만 동시에 넘어져 승패를 예단할 수 없는 상황. 비디오 판독 결과 홍사빠 무릎이 먼저 닿았다. 청사빠의 정경진이 역전승을 거둔 것이다. It was an incredible match. Unbelievable. So many things to unpack from that. The dedication, the injury, the perseverance, the age, everything that these guys put into it. Their heart goes into this to make that experience. Shittim's not just about beating the opponent. Shittim's about making something, making an atmosphere for everybody involved. You can't just have Shittim with 2 people. You have to have everybody here. We've got a few thousand people here today to be part of this. That's what it means to have Shittim. That's what it means. 극적인 역전승으로 백두장사 최강자 자리에 오른 정경진. 이처럼 한국 씨름에는 반전과 역전의 묘미가 살아있다. 스팍스의 다음 여정은 제주도다. 한반도에서 남쪽으로 약 90km 떨어진 곳에 위치한 한국에서 가장 큰 섬, 제주도. 아름다운 바다와 화산 활동이 만들어낸 신비로운 풍경이 가득한 곳이다. 또한 연중 기온이 온난해서 운동선수들의 전지 훈련지로도 제격인 곳이다. 스팍스는 이곳에서 본격적으로 씨름단 훈련에 합류하기로 했다. 여기구나. So, this is where we're supposed to be able to find the teams playing. We've got elementary, middle school, high school, and we've got the Jeju team here as well too. So, let's go check it out. 올해 전국체전 단체전에서 우승한 제주도청 씨름단은 지난 2013년 창단한 신생팀이다. 제주 지역 초중고등학교 선수들까지 모두 모여 합동훈련을 하고 있다. 제주도청 씨름단을 이끌고 있는 강대규 감독. 그러니까 제가 추천하시면 일단 고등학생들 한번 잡아보시죠. 아, 예. 그래요. 예, 이 선수들 중에 자신 있다고 생각하는 사람 한번 잡아보시죠. 씨름 실력이 어떤지 한번 볼게요. 오. 선수들이 몸이 좀 작지만 다부진 체격이 돋보이는 고등부 선수들. 어디 한 명 만만해 보이는 선수가 없다. 그럼 이케미하고 씨름 시합을 한번 해볼게요. No, he's just a middle schooler, but I hope he goes easy on me. 준비 시작. You know, it's been a long time since I played this, and it's clear that I got a lot to learn still. 자존심은 내려놓고 이번엔 중학생과 겨루는 스팍스. 이번에도 결과는 참패다. You know, that was over before it started. I always tell people it's like trying to dance with a refrigerator. That you have to imagine you're putting your arms around the refrigerator and you're trying to slow dance or waltz and then turn the thing over. And that refrigerator is tied to you at the same time. That's what it feels like. 문화란 직접 체험해봤을 때 그 진가를 알게 된다고 말하는 스팍스. 씨름이라는 한국 고유의 문화를 알아가는 여정에 이제 막 첫 발을 내딛었다. 씨름장에서의 본격적인 훈련에 앞서 몸풀기에 들어간 선수들. 체력 단련과 부상을 방지하기 위해서 중요한 과정이다. 전신을 이용해서 기술을 구사해야 하는 씨름 선수들에게 힘과 기술만큼이나 중요한 것이 유연성이다.
하지만 유난히 뻣뻣해 보이는 스팍스. 보다 못한 선수들이 도와주러 나섰는데 최근 몇 년간 강의에만 집중하다 보니 운동을 쉰 탓이라는데 훈련을 잘 따라갈 수 있을지 걱정이 앞선다. 몸풀기를 마친 선수들은 모래판에서의 실천 훈련에 들어갔다. 자신의 차례를 기다리며 선수들의 몸놀림을 유심히 관찰하는 스팍스. 하지만 모든 배움에는 단계가 있는 법이다. 삿바 하기 전에 스팍스는 이제 초보니까 이 자세가 제일 중요해. 자세 잡기를 연습해야 돼. 씨름의 기본 자세에는 7대3이라는 힘의 법칙이 작용한다. 7대3의 비율로 발에 힘을 주는 것인데 축이 되는 오른발에 7을, 나머지 발에 3 정도의 체중을 싣는 것이다. 뒤에서 봤을 때 선수들의 발의 위치가 직사각형의 모양이 된다. 이때 최대한 자세를 낮춰 전체적인 무게중심을 낮출수록 유리하다. 반대로 상대의 무게중심은 높게 유도하는 것이 포인트다. 씨름은 누가 먼저 상대방의 무게중심을 무너뜨리느냐의 싸움이기 때문이다. 중심 앞으로 조금만 더. 중심을 앞으로 조금. 딱 쳐도 가만히 있어야 돼. 그렇지. 자, 이 기본 자세예요. 기본 자세. 무슨 말인지 알지? 기본 자세 잡는 것부터 만만치 않은 씨름. 앞에 상대가 있다고 생각하고 앞으로 조금만 더. 왼다리에는 힘을 빼세요. 왼다리에 중심이 들어가면 안 돼요. 기본 자세를 완성하는 데만 수개월이 걸린다고 한다. 선수들의 경우 기본 자세 훈련이 끝나기 전까지는 모래판에 들어갈 수조차 없다고. 농구에서 드리블, 테니스에서 서브 동작처럼 씨름에서는 이렇게 삿발을 잡고 섰을 때 버티는 자세가 기본 중의 기본인 셈이다. 기본 자세는 곧 삿바 잡는 자세다. 한국 씨름의 기본은 질긴 광목천으로 만들어진 삿바다. 오른쪽 허벅다리에 맨 삿발을 허리에 한 바퀴 두른 다음 다시 허리 삿바와 허벅지 삿발을 연결해서 동여맨 다음 경기를 치른다. 타격이나 격투 없이 힘과 기술만으로 실력을 겨루는 한국 씨름에서 삿바는 아주 중요한 역할을 한다. 삿바가 있어 다양한 기술 구사가 가능하기 때문이다. 대표적인 기술로는 삿발을 잡은 상태에서 한 손으로 상대방의 다리를 앞으로 당기거나 밀어서 넘어뜨리는 손기술이다. 또 하나는 상대방과 밀착한 상태에서 자기 앞으로 끌어당겨 위를 들어 올리면서 업어치기를 하는 허리 기술이다. 그리고 상대방을 앞으로 끌어당겨 다리와 발로 걸거나 발로 밀어서 넘어뜨리는 다리 기술이 있다. 대부분의 씨름 선수들은 경기 전 삿발을 잡는 그 순간부터 기선제압에 들어간다. Oh yeah, that's a tight fit. You know, when you're in a position like this, it's hard to keep your balance. It's hard to know where the other guy's balance is. But these wrestlers have done it for years, so they've got these skills nailed. You know, for me, I don't know if I can keep up with that, but I'm going to do my best. Yeah. 삿바 싸움을 통해 상대의 힘을 가늠하며 기싸움을 하는 것이다. Okay. So if you're in judo, karate, something else, you throw somebody like that, they go down, but you stay standing. When you're doing 씨름, they're connected to you, so everything you do to them comes back to you too. That's a huge difference. It's amazing. 문화권마다 씨름은 존재하지만 삿바는 우리의 전통 씨름이 유일하다. 질긴 가죽 바지를 붙잡거나 말아올린 바지단을 이용하거나 조끼 같은 유니폼을 삿바 대신 사용하고 있다. 다른 나라에도 벨트 레슬링은 존재합니다. 근데 이제 삿바라는 독특한 도구를 착용을 하고 서로 맞잡고 있는 상태에서 기술을 수행한다는 점, 이런 부분들이 가장 씨름의 큰 특징이라고 보고요. 그래서 삿바가 있고 경기가 단순하고 승부가 매우 쉽다는 점, 이 정도가 이제 다른 종목들과 비교했을 때 씨름의 가장 특징적인 어떤 부분이 아닌가 그렇게 생각하고 있습니다.
그렇다면 삿바는 씨름의 기술 구사에 어떤 영향을 미치는 것일까? 한국스포츠개발연구원의 김태환 박사팀의 도움을 받아 삿바의 영향력을 실험해봤다. 씨름 기술 재현에는 용인대학교 씨름부 선수들이 참여했다. 가장 대표적인 뒤집기 기술에서의 동작들을 분석해보는 실험이다. 그 결과 삿바가 인체의 회전축의 변화에도 영향을 미치는 것으로 나타났다. 뒤집는 순간 원형의 형태가 생기는데 상대를 넘기려는 원심력과 상대방이 넘어지면서 밖으로 튕겨나가지 않으려는 구심력이 발생하는 것이다. 실험에서 이런 말이 있습니다. 뭐 들면 돌아라. 그러니까 들면서 계속 불안한 상대의 중심을 불안하게 만들기 위해서 도는 건데요. 회전의 원리를 얘기하는데 이때 구심력과 원심력을 활용을 해가지고요. 그 힘에 의해서 상대를 쉽게 넘기는 어떤 그런 원리들이 있습니다. 대표적으로 뭐 돌림 배지기, 뭐 들배지기도 마찬가지고 정면 들배지기보다는 약간 틀어서 배지기를 하게 되면 상대를 빨리 뽑을 수가 있는 이유가 어떤 회전의 원리를 이용해서 적용하기 때문에 그렇습니다. 삿바를 활용한 회전의 원리를 이해해야 하는 씨름. This is a lot harder than it looks. 하지만 상대방을 힘으로 돌리는 건 아직까지 스팍스에겐 역부족. 대신 상대방의 무릎 뒤쪽을 잡아채서 넘어뜨리는 무릎치기 기술을 공략해본다. 박스 지금까지 여러 기술들을 연습도 해보고 해봤는데 어떤 게 자기한테 좋을 것 같아? You know, I think maybe Batari is alright. That's a good fit, or Murupchigi. That's good too. 초등학교 선수들이 먼저 와서 하는 게 밭다리, 안다리. Ah, 네. so that's the 한 basic 기술을 skill. 가지고 우승도 하고 하거든요. 그래, 스팍스가 열심히만 하면은 전국 대회도 우승할 수가 있어요. That's exactly what I need. That's Okay. exactly what I need. 매일 엄청난 훈련을 소화해야 하는 스포츠 선수 가운데는 대식가가 많다. 그 중에서도 씨름 선수들은 먹성 좋기로 유명하다. You know, when it comes to the eating, I mean, they have this regimen that's like train hard, eat a lot, rest deeply. Just going through the portions and going through the quantities of food that you have, that's like a psychological challenge too. I mean, it's a physical challenge. 선수들이 하루에 섭취하는 평균 칼로리는 5,000칼로리 이상. 성인 권장 하루 평균 칼로리 2,000칼로리의 2배가 넘는다. 특히 체구가 가장 큰 백두급 선수들은 일부러 체중을 불리는 경우가 많다. 식사 외에 야식이며 탄수화물 보충제까지 먹는 경우도 있다고 한다. 씨름 선수들에게 먹는 것은 가장 중요한 훈련 중 하나인 것이다. I do have to say that the quality of what we were eating during the training, I mean, that's good food. But when you're in that situation, that training, it's like, okay, this is just another part of training. It's really not even about the pleasure, the enjoyment of eating. It's about like, okay, fuel up the body. And that's a challenge. 식사 후에는 바로 잠자리에 든다. 식사 후 바로 취침은 살을 찌우는 좋은 방법이기도 하다. 오늘날에는 체급별로 경기가 치러지면서 선수들의 체격 또한 다양해졌지만 다른 운동 선수들과 비교하면 씨름 선수들 중에는 유독 배가 나온 사람들이 많다. 그만큼 배가 나와야 유리하기 때문이다. 특히 들배지기와 같은 기술을 구사할 때 진가가 나온다. 상대방을 배 위에 걸쳐서 들어올리는 일종의 지렛대 역할을 하는 것이다. 뱃살이 없으면 오로지 팔과 허리 힘만을 사용해 상대방을 들어올려야 한다. 이처럼 들어올리는 순간에 뱃살이 힘을 발휘하는 것이다. 사실 씨름 선수의 뱃살은 지방 덩어리가 아니다. 피하 지방형 비만으로 속은 근육으로 차 있다. 그렇다면 씨름하기에 적합한 신체 조건이 따로 있는 것일까?
공통적으로 씨름 선수들은 목이 짧고 굵고 어깨가 두껍고 배가 나온 경우가 많다. 삿발을 단단히 쥘 수 있는 큰 손과 굵은 발목 그리고 발은 클수록 유리하다. 전체적으로 근육질보다는 동글동글한 체형에 살집이 있는 경우가 힘을 쓸 때는 유리하다고 한다. 이것이 바로 천하장사로서 가장 완벽한 신체인 것이다. So the highlight for this evening's strength training is exactly what's coming up next. This one. The wrestlers are going to climb up these two ropes. They're going to climb about 4 stories straight up. Now, I don't know if this is something that I can do, but I can guarantee that to watch them do it tonight is going to be a real treat. You guys ready? Yeah. All right, good. Let's take a look. 무려 건물 4층 높이, 12m 높이에 매달려 있는 밧줄타기. 게다가 오직 소나기의 힘만 이용해서 올라가야 하는 고강도 훈련이다. 한치의 망설임도 없이 가장 높은 곳을 향해 전진하는 선수들. 더욱 놀라운 것은 이러한 훈련을 매일 5번씩 반복한다는 것이다. 경기 내내 삿발을 잡고 버티려면 소나기와 팔의 힘이 강해야 하기 때문이다. 내려올 때도 마찬가지. 안전사고를 예방하기 위해 발을 걸쳐놓긴 하지만 선수들은 오로지 소나기 힘만을 사용한다. 2016년 태백장사 타이틀을 거머쥔 현역 최고의 선수 중 한 명인 김성룡. 삿바잡기에 능한 그의 비결 또한 이 훈련이라고 했다. It's amazing. I mean, this kind of rope, as they go up, there's nothing for them to grip on with their legs or their feet. So everything on the way up is all upper body strength. Everything on the way up is just pulling, pulling, pulling. Again, one of the key skills for 씨름. It's unbelievable. I guess it's my turn now. 유격 훈련을 압도하는 고난이도 훈련. 스팍스가 잘 해낼 수 있을까? 소나기의 힘만 이용하는 선수들과는 달리 발에도 밧줄을 감고 안간힘을 써보는데 어째 위태위태해 보인다. Nope, that's all I got. And it is as hard as it looks. 더 놀라운 것은 잠깐의 휴식이 끝나면 곧바로 다른 훈련에 들어간다는 것. 이번엔 철봉에 매달리기 훈련이다. 그런데 보통의 철봉 매달리기와는 자세가 조금 다르다. 다른 그 헬스클럽 가면은 전부 다 손을 펴서 다시 올리잖아. Right. 근데 우리는 이제 삿바라는 용도를 잡고 씨름을 하기 때문에 당겨야 되는 씨름이라서 네. 다 펴면은 당기기가 어렵겠지. 그렇게 요서 좀 잡고 당기기. 해서 손목 운동 같이 해주는 거예요. 손목 운동. 씨름 선수들에게는 삿발을 잡을 때의 힘, 즉 소나기의 힘인 악력이 중요하다. 삿발을 틀어진 오른손과 나머지 왼팔을 이용해 자주 기술을 시도하기 때문이다. 삿발을 놓게 되면 그만큼 불리해지기 때문에요. 얼마만큼 끝까지 삿발을 잡고 있느냐가 아주 중요한데 그것은 악력하고 또 영향을 미칠 수가 있죠. 일반적으로 20대에서 30대 분들이 평균적으로 낼 수 있는 악력이 한 40kg대라고 보시면 됩니다. 제가 아는 뭐 우수 선수들 같은 경우에는 뭐 80kg 이상의 어떤 악력들을 가지고 있다고 하거든요. 말이 80kg지 80kg면 쌀가마 한 무게를 손으로 들어 올린다는 얘기인데 그만큼의 어떤 힘을 가지고 있으면 큰 파워를 얻을 수 있는 어떤 장점을 가지고 되는 거죠. 씨름 선수들의 악력은 일반인들의 2배 수준. 강력한 소나기의 힘이 있어 삿바 싸움에서 버티고 삿발을 들어 올리고 비트는 다양한 기술 구사가 가능한 것이다.
삿발을 쥐는 힘뿐만 아니라 잡아당기는 힘 또한 중요하다. 삿발을 잡는 과정에서 자연스럽게 힘이 길러지기도 하지만 이렇게 질긴 고무밴드를 이용해서 잡아당기는 훈련을 반복적으로 하고 있다. So, I'm going to use the junior size, but it's the same basic thing. You're pulling, clenching like this, but without using your body weight. You're not leaning back like this. You're not using your weight here. It's trying to keep that posture while pulling like this. 이때 고무밴드는 삿바 대신이다. 선수들은 매일 밤 고무밴드를 잡아당기는 훈련을 200회씩 10세트를 반복하는 고강도 훈련이다. 200회를 마치면 1분간의 짧은 휴식이 주어진다. 근육이 끊어지고 다시 단단해지는 고통스러운 과정을 거쳐야만 선수들은 진정한 씨름 선수로 거듭날 수 있다. 고통의 시간을 감내해야 하는 것 또한 훈련 과정의 일부다. So what you can see, the muscles that are being worked here are the muscles that are in the lower back, the latissimus muscles, and also the muscles that you would use for your biceps or in your forearms, and also the stomach muscles as well. Anything that pulls in a clench like this while keeping the same posture, those are the basic muscle groups that are being exercised during this activity. These guys are going to end up doing thousands of these exercises tonight. 씨름 선수들은 특히나 등 세모근이라고도 불리는 승모근이 발달해 있는데 승모근은 어깨뼈를 움직이고 팔을 지탱하는 역할을 한다. 씨름에서는 밀기보다 당기는 동작이 많다. 삿발을 최대한 당겨 몸을 바짝 붙인 다음에 거는 기술들이 발달했기 때문이다. 삿발을 잡고 버틸 때 삿바로 붙잡은 상대방을 끌어오려고 반대로 안 끌려가려고 버티는 과정을 수없이 거치다 보니 승모근이 발달한 것이다. 수천 회씩 반복해야 하는 고통스러운 훈련 과정. 하지만 씨름 선수들에게 인내는 기본이다. 오늘 흘린 땀방울이 내일의 영광으로 돌아오리라 믿기 때문이다. Take a look at this guy. I mean, you can see the sweat flowing off of him like a river. I mean, there's sweat all over the ground here. The work that these guys do, the dedication that it takes to stick with something like this and make it your career, I think most people can't do that. It takes a special kind of person to make that life happen. 이제 한지 한 몇 개월 됐거든요. 하다 보니까 이제 또 느는 것 같고 또 늘으니까 또 쉬워지니까 이제 원래 한 개로 했는데 또 하나 늘려서 하니까 더 많이 좋아진 것 같아요. You see the results. I mean, these guys are world-class athletes. There's no comparison to them. But the price is that repetition. It's that doing it over and over and over again. And that's hard. I mean, physically it's hard, psychologically it's hard too. 씨름 선수들과 함께한 지 사흘째 접어든 스팍스. 천하장사가 되기 위한 기나긴 여정에서 체력보다 중요한 것은 고통을 견뎌낼 수 있는 강한 정신이라는 걸 새삼 깨닫게 됐다. 선수들의 훈련은 이른 새벽부터 시작된다. 산길을 달리는 고강도 훈련이다. 씨름에 있어 강한 상체만큼이나 중요한 것이 상대의 공격을 뚝심 있게 버텨낼 수 있는 다리 힘이기 때문이다. 다리의 근력을 기르기 위해서 계단을 뛰는 것은 물론이고 바벨을 든 상태에서 앉았다 일어나는 스쿼트를 매일같이 무한 반복한다. 엉덩이 근육을 비롯한 하체 근육을 강화하기 위한 훈련이다. 그 대퇴 직근과 외측 관근, 내측 관근에 지금 4개의 센서의 근육을 부착을 했고요. 특히 정강이 근육에 있는 정경골격근이라는 근육을 붙였습니다. 그 외에 그 엉덩이 근육이라고 해서 대둔근이라는 근육이 있고요. 그리고 허리 부분에 척추를 이렇게 세울 때 사용되는 척추 기립근 해서 총 근육들을 하체 쪽에 좌우로 해서 총 16채널로 근육을 근전도를 부착을 했습니다. 이 정극을 몸에 이렇게 각 근육별로 부착을 하게 되면 그 정극에서의 근육의 어떤 파형이 이렇게 나옵니다.
그래서 그 파형이 크면 클수록 그 근육을 많이 활성화가 된다라는 걸 보시게 되고요. 그걸 육안으로 프로그램에서 이렇게 바로 리얼로 나오게 되는 측정 장비입니다. 씨름의 주요 기술 중에 하나인 들배지기 동작에서 하체 근육의 활성도를 측정해보는 실험이다. 근육별로 활성도를 확인할 수 있는데 그 결과 특히나 상대방을 들어 올리는 순간에서 엉덩이 근육이라 불리는 대둔근의 활성도가 눈에 띄게 증가하는 것을 확인할 수 있었다. 실험 같은 경우에는 순간적으로 상대를 순간적으로 들어 올려야 되거나 순간적으로 걸어 넘기거나 여러 가지 기술들이 있는데 이때에 엉덩이 근육이나 이런 파워전들이 잘 발달되어 있으면요. 그만큼 뭐 어떤 순간적인 파워를 낼 수 있는 어떤 이점을 가지고 있습니다. 사람의 엉덩이는 두꺼운 지방일 것이다 라는 오해와는 달리 대둔근과 중둔근, 소둔근이라 불리는 근육들로 이루어져 있다. 엉덩이 근육은 우리 몸의 상반신과 하반신을 연결하고 좌우 균형을 잡아주는 중요한 역할을 한다. 강한 엉덩이 근육으로 받쳐주지 않으면 제 아무리 허리와 허벅지 근육이 발달했더라도 할 수 있는 일이 거의 없다. 대둔근이 없으면 상체와 하체가 따로 놀 수밖에 없기 때문이다. 순간적으로 폭발적인 힘을 발휘해 상대 선수를 들어 올려야 하는 씨름에서 상하체의 힘을 모아주고 폭발적인 힘을 발휘하는 힘의 원천이 바로 엉덩이 근육인 것이다. 씨름 선수뿐만 아니라 단거리 육상 선수, 야구의 투수, 스피드 스케이트 선수들이 엉덩이 근육이 발달한 것 또한 순간적으로 폭발적인 힘을 요하는 종목의 특징 때문이다. 뿐만 아니라 씨름 선수들은 그 어떤 종목의 선수들보다 강한 체력이 필요하다. 가만히 걸어도 힘겹게 느껴지는 모래판에서 경기가 펼쳐지기 때문이다. 발이 푹푹 빠지는 모래에서 훈련은 선수들을 금방 지치게 만든다. 그렇다면 모래판에서의 경기 진행은 선수들에게 어떤 영향을 미치는 것일까? 발바닥면의 압력을 측정하는 장비를 통해 모래판에서의 경기를 할 때 발바닥에 얼마나 무게가 실리는지 실험해 보기로 했다. 알록달록한 색으로 압력이 표시되는데 모래판에서는 오른발 부분에 고르게 하중이 집중된 것을 확인할 수 있다. 그렇다면 매트 위에서는 어떨까? 같은 동작을 반복해서 비교해 보기로 했다. 그 결과 모래판에서보다는 하중이 닿는 면적이 적은 것을 알 수 있다. 모래판과 매트를 비교해 보면 모래판에서의 발로 가는 압력이 더 크고 강하게 나타나는 것을 알 수 있다. 스팍스의 다음 여정은 경기도 용인이다. So here's the Shidam training hall. I can hear him inside practicing. Let's go take a look. 아마추어 데뷔 경기를 사흘 앞두고 스팍스가 특별 지도를 받기 위해 전설적인 씨름 선수를 찾았다. 백두급 타이틀 최다 우승 기록 보유자인 천하장사 이태현이다. 신체도 키가 크고 다리가 길기 때문에 나하고 거의 몸매도 비슷하고 거의 비슷한 것 같아. 그러니까 내가 많이 최대한 전수해드리겠습니다. 아, 예, 감사합니다. 네, 앞다리를 잡아서 이렇게 번쩍 들어가지고 건드릴 것 같아. 밧다리는 오른다리를 이용해 상대의 오른다리를 걸어젖히는 기술이다. 자, 스텝 내가 한번 보여줄게요. 자, 이 다리는 누구 거? 내 거. 이 다리는 누구 거? 얘 거. 그럼 어떻게 해야 돼? 내가 얘 다리를 하나같이 내 다리로 얘 다리를 시계 빵 차버리는 거야. 시계 빵
이렇게 오포 이런 식으로 세게 이런 느낌으로 차줘야지. 안 그러면은 힘든데 힘이 넘어 들어가면 어떻게 돼? 이러다가 내가 넘어져. 그럼요. 예, 그래서 힘을 강하게 뛰는 느낌으로 가져오는. 왼배지기는 상대방을 앞으로 당겨서 자기의 왼쪽으로 채면서 상대를 넘어뜨리는 기술이다. 상대의 오른쪽 공격한다. 만약에 실패해, 다리 빼봐. 실패해. 네. 그러면 어떻게? 계속 받들이면 할 수는 없잖아, 이렇게. 아 맞아요. 예. 그렇죠. 그래서 오른쪽 왼쪽의 움직임은 자 삿발을 골반 잡았잖아. 네. 같이 골반 틀어주는 거야. 하나, 발 빼봐. 둘 빠졌잖아. 이때 공간 있잖아. 네네. 이때 중심이 바로 넘어가면서 셋, 숙여주면 넷. 자 오른다리가 빠지면서 다섯. 그래서 이제 스텝과 이런 밸런스 네. 그리고 정확성 굉장히 깊어지죠. 이렇게 세심하게 가르치는 사람은 아무도 없어. 나밖에. 알겠습니다. Yeah, that's what makes an expert is that when you do this for so long, you know, you try one technique, it doesn't work, but your bag of tricks isn't empty. You go right from that technique into the next one, and you just keep rolling through the techniques until you win. That's what makes a champion. 바깥쪽으로 하나. 그다음에 삿발을 짧은 시간에 승패가 갈리는 한국 씨름에서는 한 가지 기술만 제대로 마스터해도 승리할 수 있다. 밧다리와 왼배지기 기술로 승부를 걸어보기로 한 스팍스. 특히나 다리가 긴 스팍스에게 유리한 기술들이다. 굉장히 좋았던 게 자 왼쪽 스텝에서 상대의 중심을 흐트러 놓는 거 낮춰주면서 원 운동으로 원으로 오른다리가 빠져주면서 상대 넘어질 공간을 만들어주는 게 굉장히 좋았습니다. 전에 없이 자신감 넘치는 모습을 보여주는 스팍스. 크게 쭉 그렇지. 오 잘하지. 보고 반대 바로 그렇지. 오 드디어 자신만의 필살기를 찾은 듯하다. 네 수고하셨습니다. 뭐 연습을 그 선수한테 좀 힘들지 않아요? 손이 찢어지고 당겨다 보니까 네. 손 마디가 이렇게 다 돌아가 있다 봐 이렇게 이쪽 손 마디가 이게 천하장사가 되기 위해서 그만큼 수련한 노력과 성실과 정신을 가지고 그 마음들만 가지고 연습을 하다 보니까 이런 까지 그렇게 되었습니다. So there you have it. You can't just have practice, you can't just have skill, you have to have confidence. You have to be able to put everything together. And that confidence is, okay, I didn't get it this time, but I don't quit. I keep going, I keep going, I keep going. I heard before someone said, "Shira" means never giving up. And I think that's true. Absolutely. 이제 한국 씨름의 비밀을 찾아 떠나온 여정이 막바지에 다다르고 있다. 여정의 마지막을 장식할 아마추어 대회가 이틀 앞으로 다가온 것이다. 힘들어도 절대 포기하지 않는다는 그 마음을 기억하며 기본 자세부터 되새겨보는 스팍스. You know, Jeju was great. It was a really good experience to go back there. To be back there and to spend time with the wrestlers and to, be like involved in their day-to-day life, it really gives you perspective to understand what it means to do what they do. 경기의 결과보다 중요한 것은 자신을 하루하루 더 나은 모습으로 다져나가는 인내와 끈기라는 걸 다시 한번 되새겨본다. 제주에 있는 선수들만의 특권은 아름다운 자연 속에서의 훈련일 것이다. 대회를 앞둔 선수들과 함께 한라산 등반에 나섰다. You know, compared to yesterday's training, this is a lot easier. And it's a beautiful experience too. So I'm really happy to be here. 예로부터 제주에서는 큰일을 앞두고 한라산을 지키는 산신에게 소원을 비는 전통이 있다. 대한민국에서 가장 높은 산, 한라산의 영험한 기운을 받기 위해 대회 전에는 꼭 등반을 한다는 선수들.
무려 5시간에 걸친 산행 끝에 무사와 안녕을 기원하는 사람들의 염원이 가득 새겨져 있는 한라산을 마주했다. So going back there was great because I could re-experience those things that I had done before and to see how some things have changed but how some things are still going to be the same. 제주도 여정의 마지막 날, 스팍스의 실력을 최종 점검해볼 자리가 마련됐다. 처음 제주를 찾았을 때 스팍스를 무참히 쓰러뜨렸던 중고등학교 씨름부 선수들과 함께 단체전 대회를 치르게 된 것이다. 홍사발을 맨 스팍스 팀 아이들이 줄줄이 무참히 깨지는 가운데 지켜보는 스팍스의 표정은 어두워만 가는데 그만큼 승리에 대한 부담감도 커지기 때문이다. 이번엔 청사발을 맨 스팍스 팀 선수. 다행히 1승을 거둘 수 있었다. 드디어 스팍스의 차례. 상대 선수는 체구는 작지만 한림중학교의 에이스로 통하는 선수다. 자신의 필살기인 오금 당기기 기술을 시도해보는 스팍스. 안간힘을 쓴 끝에 겨우겨우 상대를 쓰러뜨릴 수 있었다. I need a lot more training. 스팍스의 한국 씨름 여정의 대미를 장식해줄 곳은 경남 창원시. 아마추어 씨름 왕을 선발하는 마산 씨름왕 선발대회장이다. 아마추어라고 하지만 다들 오랫동안 생활체육으로 씨름을 해온 실력자들이다. 얼마나 동안 씨름? 이제 한 20년 20년. 생활체육에서. I'll tell you that even when I was here the first time, the wrestlers that I liked to watch, the guys that I really identified with when they were playing, those were the old guys. The guys that are on their way out of their career. It might be their last year, it might be their last competition. And those guys are struggling not just to win, but they're struggling with time, they're struggling with injury, they're struggling with burnout, with all these other things. And you see them go in the ring and they're taped from one shoulder all the way down to their ankle. And you know that these guys are going to give the best fight because it might be their last. 열정만큼은 프로 씨름 선수 못지않은 참가자들. 이들 중에는 젊은 시절 씨름 선수로 활약하던 사람들도 많이 있다. 다른 사람들의 경기를 지켜볼수록 긴장감이 더해지는 스팍스. 실력뿐만 아니라 체격들도 진짜 씨름 선수들 못지않다. 드디어 스팍스의 차례가 됐다. 스팍스의 상대는 강력한 우승 후보이기도 한 42세 하만의 정효권 선수. 긴장감 속에 모래판에 등장한 스팍스. 이번 대회에 참가한 유일한 외국인 선수인 그에게 사람들의 관심이 집중됐다. 예, 외국인 선수 한 분이 오늘 출전을 했는데요. 맥없이 쓰러지고 말았다. 하만의 정효건 먼저 판이가 1대0입니다. 보다 못한 참가자가 나서 스팍스를 코칭해주는 상황. 다시 모래판에 선 스팍스. 잘 버티는가 싶더니 덕거리로 공격을 걸어오는 상대 선수. 스팍스는 이 위기를 넘길 수 있을까? 안타깝게도 이번에도 지고 말았다. 하지만 패자에게도 관객들의 호응은 공평하게 나눠졌다. 예선에서 지면서 스팍스의 도전은 여기서 끝이 났다.
wasn't enough, which I think proves the point that winning is hard, losing is real easy. And so when I started in Jeju, and from that time up until now, the whole point of this, the whole concept for me has not been about winning or losing. The point is to go and get the experience and see what it's like, to feel it one more time, and then to be able to share it with people too. So today, even though I lost, I can say that from the time I started, that mission has been accomplished. So I'm satisfied with how things turned out. Couldn't be happier. 씨름판에는 승자와 패자가 갈리는 승부의 세계만이 존재하는 것은 아니다. 선수들의 몸짓에 열광하며 환호하고 탄식하는 수많은 사람들. 한국의 씨름에는 사람들을 위로해주는 힘이 숨어 있다.